और बेशक हमने हुसूल नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए तजवीद से कुरान सीखिए में आप सबको मरहबा। कैसे हैं सब मेरे मेहमान साथी अहलुल कुरान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे, आपकी तरफ पढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़ात के शर से दूसरों को महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलते हैं आज के लेसन की तरफ। सूरतुल बक़रा। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बक़रा, पहला पारा, आयत नंबर 118 से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल الذين لا يعلمون सासा दोहराइए, लौला युकल्लिमुना अल्लाहु, लौला लीन, लौला मध्यस्ली, लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया, औ तअतीना आया कज़ालिका, आखिरी हर्फ की हरकत को कंट्रोल में रखना है। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला, क़ब्लिहिम, हा को मीम मुशद्दद के साथ पढ़ेंगे मिस्ला के। जब मीम मुशद्दद को पढ़ेंगे तो आवाज नाक में लेके जाएंगे। क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति, क़द कलकला, क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमि युक़िनून, लिक़ौमि युक़िनून। 119 आया। इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि, बिल लाम हिलेगा नहीं, ठीक है, लाम साकिन हिलेगा नहीं। बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम, साद अस रूफ़ मुस्तअलिया, साद साद दो तीन क़िज़, ठीक है, ये उसका मजमुआ है, इसका ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। अस्हाबिल जहीम, आयत नंबर 120। वला तर्दा आकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, क़ुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत
أهواءهم أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکت کو لمبا کریں گے تو یہ لحن جلی کی قسم میں زیادتی حرف ہو جائے گی۔ من ولي ولا نصير من ولي ولا نصير۔ بس آج کی آیات یہاں تک، 3 آیات، ان کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ تو ساتھیوں اب باری ہے قرآنی قاعدے کی۔ تو ساتھیوں قرآنی قاعدے میں آج ہم پڑھیں گے، ہم دہرائی کریں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کی۔ ہم پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد، اور ہم نے دیکھا اس کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اخفا مع الغنہ، نمبر 2 اظہار حلقی، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام۔ اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا اخفا مع الغنہ۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی آواز کو چھپانا۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے، یا حرف با یا حروف یرملون کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے، وہاں پہ آواز کو چھپایا جاتا ہے، جیسے انفسہم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا اظہار حلقی، اور اظہار حلقی میں ہم نے دیکھا نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی کرتے ہیں، یعنی نون تنوین کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اقصی حلق، حلق کا آخری حصہ، وہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق جو گلے کا درمیانی حصہ ہے، وہاں سے عین حا ادا ہوتے ہیں۔ گلے کا جو پہلا حصہ ہے جسے ادنی حلق بولتے ہیں، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین، خا۔ اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد، وہاں اظہار حلقی کرتے ہیں، یعنی نون ساکن یا تنوین کو ادا کرنے کے فوراً بعد والا حرف کو ادا کرنا ہوتا ہے، درمیان میں دیر نہیں لگانی ہے، نہیں تو اکفا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اتنی جلدی بھی نہ کریں کہ حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہو، اور اتنا دیر بھی نہ لگائیں کہ وہاں پہ اکفا فیل ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔
जज़ाकुमुल्लाह खैर। जाते हुए नए आने वाले साथियों के लिए एक बात करती चलती हूँ कि पीछे वाले लेसन ज़रूर सुनिए। जब तक आप पीछे वाले लेसन नहीं सुनेंगे तब तक जो है आपको समझ नहीं आएगी। लेक्चर नंबर 1 से सुनना स्टार्ट कीजिए, आगे से भी कंटिन्यू रखिए, लेकिन पीछे से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आगे से बेहतरीन आपको समझ आएगी। तो फिर क्या करना है कि अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप इसके साथ बहुत सारे लोगों को जोड़कर अपने लिए सदका जारिया बना सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह आपके वक्त में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों में सेहत में और वक्त में बरकत अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।